खुसी, दुखी वा पागल बनाउँछ। जय मसीह। आज बुधबार नोभेम्बर 22 तारिक मङ्सिर 6 गते। आजको बाइबल खण्ड अयुबको पुस्तक 6 अध्यायको 14 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, कष्टमा परेका मानिसलाई दया देखाइनुपर्छ। एकजना पास्टरले यस्तो लेखेका छन्, कुन कुराले तपाईलाई खुसी वा दुखी वा पागल बनाउँछ? कुन कुराले तपाईको मुहारमा पवित्र मुस्कान ल्याउँछ? कुन कुराले तपाईको आत्मालाई अनियन्त्रित रूपमा रुवाउँछ? धर्मी क्रोधको कारण कुन कुराले तपाईलाई टेबलमा मुड्की बजार्न लगाउँछ? त्यो खुसी, उदासी र पागलपनको मिश्रणमा कहीँ कतै परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जोश छ। हामी यसलाई सहानुभूति भन्न सक्छौँ, किनकि तपाईले पनि परमेश्वरले महसुस गर्नुभएको भावना महसुस गर्नुहुन्छ। अनि तपाईले यसलाई पहिचान गर्नुभएपछि यसको बारेमा केही गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो इच्छित हुँदैन। तपाईले यसको बारेमा केही नगर्न सक्नुहुन्न। सन् 2006 मा अमेरिकी उद्यमी विक माइकोस्की अर्जेन्टिनाको भ्रमणमा थिए, जहाँ उनले धेरै बालबालिकासँग जुत्ता नभएको कुरा देखे। उनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा फर्केर आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त हुन सक्थे। त्यसको सट्टा उनले टम सुज नामक जुत्ता व्यवसाय सुरु गरे, जसको उद्देश्य तेस्रो विश्वका बालबालिकाहरूको खुट्टामा जुत्ता पुर्याउने थियो। यो यसरी काम गर्छ, जब तपाईँ टम सुजको एक जोडी जुत्ता किन्नुहुन्छ, तपाईले अन्त कतै खाली खुट्टा भएको एक बच्चाको लागि एक जोडी जुत्ता दिँदै हुनुहुन्छ। खरिद गरिएको प्रत्येक जोडी जुत्ताको लागि एक जोडी जुत्ता बालबालिकालाई दिइन्छ। उनीहरूको उद्देश्य सिधा छ, एकको बदलामा एक। ब्लेकले आवश्यकता पहिचान गरे, उसले त्यसलाई आफ्नै बनाए अनि उनले त्यसको बारेमा केही गर्ने निर्णय गरे। यो ठुलो रूपमा होइन, सानोबाट सुरु भयो, तथापि मौलिक क्षणहरू त्यसरी नै सुरु हुन्छन्। एक व्यक्तिले उसलाई खुसी वा दुखी वा पागल बनाउने कुनै कुराको बारेमा केही गर्ने निर्णय गर्दछ। यस सन्दर्भमा त्यो कुरा बच्चाहरूका खाली खुट्टा थियो, जसले ब्लेकको हृदय तोड्यो अनि उनले शाब्दिक रूपमै आफ्नो विश्वासमा जुत्ता लगाए। जब तपाईले आफूलाई खुसी वा दुखी वा पागल बनाउने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ, तब एउटा मात्रै प्रश्न रहन्छ, तपाईले यसको बारेमा के गर्नुहुनेछ? आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। कुन कुराले तपाईलाई खुसी, दुःखी वा पागल बनाउँछ? 어떤 무엇이 तपाईलाई 당신을 खु시, 행복하고 두키, 슬프고 또는 mad이죠, mad, 미치게. 빠글은 좀 바보 이런 뜻도 있지만 이렇게 뭔가에 대해서 미치는 거죠. 미치게 만듭니까? 만드느냐? 커스터마 버레까 만서로 어려움에 빠진 사람이죠. 고난에 빠진 사람. 가난이 아니라 커스터는 고난이죠. 고난을 당하는 고난에 처한 사람, 고난을 당하는 사람에게 자비를 보여줘야 합니다. 더야 자비를 데카이누 그렇죠. 데카이누 보여줘야 된다. 보여줘야 합니다. 액자나 파스털레 여스도 레케카청 한 목사님이 이렇게 썼습니다. 운의 구랄레 더바일라이 꾸시와 두키와 빠글 바나웅처 어떤 것이 당신을 행복하게 하고 슬프게 하고 또는 미치게 만듭니까? 꾼 구랄레 더바이코 무할마 버비트러 무스칸 량처 무스칸 미소네요. 미소 스마일이죠. 어떤 것이 당신의 얼굴 구할은 도움이고 무할은 얼굴이죠. 얼굴에 거룩한 미소를 가져옵니까? 지게 합니까? 이렇게 되겠네요. 꾼 구랄레 더바이코 아트말라이 니언트릿 루퍼마 루아웅차 어떤 것이 당신의 영을 니언트릿 하면 컨트롤 되는데 언니언트릿 하면 컨트롤할 수 없는, 걷잡을 수 없는
정도로 모습으로 정도로 루앙차 울게 합니까? 우리의 영혼을 울게. 진짜 오늘 이렇게 네팔 친구하고 영어로 이 본문을 읽었는데 참 이렇게 부모님이 주물라에 있는데 자기는 어렸을 때부터 그 고아원에 보내진 거예요. 부모님이 있는데도 불구하고 근데 참 그때 정말 자기는 고아도 아닌데 거기서 그렇게 살았던 자기의 삶을 고백을 하는데 참 마음이 어렵더라고요. 네, 그랬을 것 같아요. 우리 그 자매도. Dormi crotko karan kun kurale tapailae tebulma 무르키라고 할까요? 드보다 러 발음이 나요. 무르키 버자우너 라웅처 뭐 테이블마 무르키 버자우는 주먹을 막 두드리는 거죠. 이렇게 막 두드리게 만듭니까? 두드리게 합니까? 의로운 분노죠. 의로운 분노 때문에 어떤 것이 당신을 식탁에 주먹으로 두드리게 합니까? 식탁을 두드리는 거니까 식탁에 직역을 하자면 식탁에죠. त्यो कुर्सी उदास र पागलपनको मिश्रणमा केही कति परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जो시 छ. 그 행복과 우다시는 슬픔이죠. 슬픔. 빠글뻔은 좀 이렇게 미친다. 매드니스죠. 매드니스. 뭔가 미쳐서 살아야 되는 것처럼 미치게 하는 것이죠. 미치게 하는 것에 그 섞여 있는 거죠. 미스런 섞여 있는, 뒤섞여 있다. 뒤섞여 있는 거의 어떤 것이죠. 어떤 거. 어딘가에 하나님이 당신에게 주신 어딘가에서 하나님께서 당신에게 주신 열정이 있는 것입니다. 네. 슬픔, 때로는 슬프고 때로는 행복하고 때로는 미칠 듯하고 이런 것이 막 뒤섞여 있는 어떤 순간, 어딘가에 하나님께서 우리에게 주신 열정이 있다는 거예요. 네. 슬퍼할 수도 있고 또 행복해하기도 하고 또 좀 미치도록 좀 어려운 것도 있고 이럴 때 그 하나님께서 그렇게 할 수 있는 것이 하나님께서 주신 열정 때문이라는 거죠. 와 그러네요. 하미 여슬라의 서하누버티 번너 석청 기나보네 더바일레 버니 프로메솔레 머수스 거르누 보였고 바와나 머수스 거르누 운처. 우리는 이것을 동정, 공감, sympathy라고 할 수 있습니다. 라고 말할 수 있습니다. 부를 수 있습니다. 왜냐하면 당신이 말하다. 왜냐하면 당신도 하나님이 느끼신 감정을 느끼고 있다는 것이죠. 느끼고 있기 때문에 우리가 하나님과 공감하는 것이죠. 그리고 더 바일레 여슬라이 버이짠 거르누 보에버치 여스코 바레마 게이 거르너이 버네 후는 차 띄오 칙 우더이나 의칙 옵셔널 선택사항이라는 거죠. 선택사항. 그리고 당신은 이것을 이렇게 아이덴티파이 한 후에 이렇게 인식한 후에 내가 슬프구나. 내가 뭐 이렇게 화가 났구나. 내가 뭐 이렇게 미치겠구나. 뭐 이런 것을 그렇게 안 후에 이것에 대해서 뭔가를 해야 하는데 그것은 선택사항이
아니라는 거죠. 떠빨래 여스코 바레마케이 너가르노 서크누나 당신은 이것에 대하여 아무것도 하지 않을 수 없습니다. 순은 태양력을 쓸 때 순을 쓰네요. 두이 허잘 처마 2006년에 아메리키 우더미 맞나요? 발음이 우데미인가요? 우더미. 네, 미국의 사업가, 기업가, 뭐 이런 사람 되겠어요. 블레이크 마이코스키가 미스코스키 아니라 뭐 이렇게 발음은 마이코스키라고 해요. 마이콥스키 마이라고 발음하는 게 좋겠네요. 마이콥스키는 아르헨티나의 브라만은 관람 뭐 이런 뜻이죠. 관람 방문했었습니다. 거기에서 그는 많은 발발리각 선거 주다 너버의 꼬꾸라 데케 많은 아이들에게 뭐가 없어요? 아이들에게 어린이들에게 신발이 없는 것을 보았습니다. 아니 성육도는 연합이란 뜻이죠. 라저 아메리카 USA를 이렇게 썼네요. 미국에 퍼르케라 돌아와서 자신의 사업에 자기 자신의 사업에 비아스터 후누 썩태 바쁠 수도 있었습니다. 띄어서 썼다마 그 대신에 그는 톰 슈즈 나먹 줬다 베버사이 수르거래. 네, 그는 톰 슈즈라 이름하는 신발 사업을 시작을 했습니다. 저스코 우데셔 그 사업의 목적은 이것의 목적은 떼스로 비스워가 발발리까 하루코 쿠타마 주타 브리아운의 디오. 네, 제3세계 어린이들의 발에 신발을 보내주는 브리아운은 보내주는 거죠. 보내주는 것이었습니다. 요 여설이 깜거죠. 이것은 이렇게 일한다, 이렇게 작동합니다. 이렇게 이게 돌아가는 원리가 이렇다. 이런 것을 이렇게 표현한 것 같아요. 요 여설이 깜거죠. 이것은 이렇게 작용을 합니다. 작동합니다. 어떻게 작동하냐면 저부터 바일레 톰 슈즈 액 조리 주딱 있는 hun처 당신이 톰 슈즈의 한 켤레 신발을 샀을 때 더 바일레 언너 것의 콜라 칼리 굿다보했고 주다보에 굿다네요. 굿다보에까 액 버짜 꼴라기 액 조리 주다 디더이 후노자 당신이 다른 어떤 맨발이죠. 칼리쿠타는 맨발로 있는 한 아이를 위하여 한 켤레의 신발을 주는 것이다. 네, 한 켤레를 사면 한 켤레를 주는 그런 거. 네, 저 들어봤네요. 예전에 저희도 커리드는 구입하다 이런 뜻인데요. 커리드 구입한 거리했고 프로텍 조리 주다 꼴라기 액 조리 주다 발벌리카라이 디인처 구입한 각각의 모든 신발 켤레에 대해서 여기서 네 대해서 한 켤레의 신발이 어린 아이들에게 주어집니다. 운이 어렵고 우데셔 시다차 그들의 목적은 아주 간단하죠. 액고 버들라마 액 하나를 대신해서 하나 1대1이죠. 1대1입니다. 브레이크는 필요한
필요를 인식을 했죠. 필요를 인식을 했어요. 아이덴티파이드 했어요. 무슨 필요를 인식했습니까? 그리고 그는 그것을 자신의 것으로 만들어서 퍼스널라이즈를 했어요. 자신의 것으로 만들었습니다. 언니 웃고 뛰었고 발에 맞게 이거는 일어나야 그래. 그리고 그는 그것에 관하여 어떤 것을 하기로 결정을 한 거죠. 요 툴라 루포마 호이나 사노바토 수를 보여. 이것은 큰 형태, 큰 모양이 아니었고 작은 것부터 시작이 되었습니다. 시작했습니다. tetapi 그렇지 않으면 nevertheless however 영어로는 yet라고 보면 나왔더라고요. 그렇지만 그러나 머울릭은 primer이라고 하나요? primer이라고 하나요? 원래 처음의 순간이죠. 그때 어제도 그랬죠. 무슨 천 바로 그때 순간들입니다. 순간들이입니다. 그러나 원형의 순간들은 그처럼 시작된 것입니다. 네, 사업이라는 것이 뭐 좋은 일이라든지 뭐든지 간에 처음부터 크게 시작되는 게 아니죠. 작은 것부터 시작이 되는 것입니다. एक व्यक्तिले उसलाई खुसी वा दुःखी वा पागल बनाउने कुनै कुराको बारेमा केही गर्न निर्णय गर्दछ. 한 개인은 한 사람은 그를 행복하게 하거나 아프게 하거나 슬프게 하거나 미치게 만드는 어떤 것에 대하여 어떤 일이 관하여 무언가를 하기로 결정을 합니다. 이러한 이러한 맥락에서 이러한 관점에서 보면 관점보다 이러한 상황에서 이러한 상황도 그렇고 좀 이런 얘기들을 하는 그런 맥락에서 문맥의 맥락에서 것은 아이들의 뭐였어요? 왼발이었어요. 무엇이? 그것은 브레이크의 흐리다야. 철자가 틀렸네요. 흐리다야. 계속 이렇게 틀리게 나오더라고요. 카피를 했더니 반자음에다 리가 나와. 흐리다야. 네, 왜 어디 쓰면 좋은데 어제는 있었는데 네, 시간이 없으니까 꼭 나중에 고치겠습니다. 또 아프게 하다 깨트리다는 거죠. 마음을 깨트리는 브레이크의 마음을 깨트리는 아프게 하는 것이 그것은 아이들의 맨발이었습니다. 네, 그리고 그는 말로는 자신의 비스와스마 주달러가에 말로 뭐라고 표현해야 될까요? 자신의 믿음의 신발을 신었습니다. 신을 신었습니다. Coba तपाईले आफूलाई खुसी वा दुःखी वा पागल बनाउने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ. 할 때 당신이 자신에게 자신을 행복하게 하거나 슬프게 하거나 미치게 만드는 것을 발견했을 때 그때 단 한 가지 질문이 있습니다. 무슨 질문인가요? 당신은 이것에 대하여 무엇을 할 것입니까? 네, 어떤 그런 슬픔을 당하거나 기뻐하거나 뭔가를 할 때 우리는 액션을 취하는 거죠. 그리스도인들은 그래야 되는 거죠. 네, 여기까지입니다.